Vanakkam student. Variation of acceleration due to gravity, that is g. G at earth surface enna varum? G into mass of the earth divided by a radius of the earth adoda square. இப்போ suppose earth இங்கே இருக்குது, earth எதுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா this is earth, அதோட mass வந்து m, radius வந்து with center re. Suppose இங்கே ஒரு mass நம்ம வச்சோம்னா a mass, so இதோட mass at O, இதோட mass வந்து m. So அந்த இடத்துல gravitational acceleration is equal to g into mass of the earth divided by re square, where re is the distance of separation. Suppose இந்த இடத்துல வச்சோம்னா, suppose at a height இங்கேருந்து எர்த்தோட சென்டர்லேருந்து it is at a distance of r. இது வந்து h இந்த டிஸ்டன்ஸு, மாஸ் இங்கே வச்சுருக்கோம், இது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த். ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் பிட்வீன் எர்த் சென்டர் அது இந்த மாஸ் வந்து ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச், அது நம்ம ஆர்ன்னு டினோட் பண்ணுறோம். அந்த இடத்துல ஜி இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் எர்த் டிவைடட் பை திஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் வரும். ஸோ நம்ம சொல்கிறோம், ஸோ கிராவிடேஷன் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு at earth surface, which is equal to gme divided by re whole square. only on the earth surface தான். கொஞ்சம் ஹைட்டில் நம்ம இங்கே வச்சுட்டோம்னா which is at a height h above, அப்போ கண்டிஷன்ஸ் g ஓட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். as it is சொல்லியிருக்கோம், the value of g, that is acceleration due to gravity, varies with respect to height. first வந்து height, depth, due to rotation of the earth, அப்புறம் shape of the earth. இதை பொறுத்து g வேரி ஆகுது. g கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. within the earth surface அதோட வேல்யூ வந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து 9.8 மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். பட் வித்தின் த எர்த் போல்லையும் சரி ஈக்குவேட்டர்லையும் சரி அதோட வேல்யூ வேரி ஆகும். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் the earth, we keep a object at a height. The earth, it's a spherical shape. இங்கேருந்து it is at a height h above. இங்கே மாஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம். This is radius of earth, this is height of the earth, and the total distance is small r. M is the mass of the earth. So this is earth. So ஏற்கனவே நம்ம as it is பார்த்துருக்கோம், weight is equal to m into g is equal to force. What is force? G into me into m divided by re square. So weight is nothing but a force whose value is equal to mg. Suppose இப்போ நம்ம, so we can say weight at a height h above is equal to whatever, it's nothing but a gravitational force at a height here, the m is kept here. So g into mass of earth, ஏன்னா மாஸ் ஆஃப் எர்த் வரும், இங்கே இதோட மாசும் வரும், ஏன்னா மாஸ் தான் எர்த் தான் அதை அட்ராக்ட் பண்ணுது, இன்ட்டு m டிவைடட் பை re வேல்யூ, ஏன்னா இட் இஸ் கெப்ட் அட் a distance r square, which is equal to mass of the body and gravitational acceleration at a height h above. ஏன்னா இந்த கண்டிஷனில் ஃப்ரெண்ட் முன்னாடி பார்த்துருப்போம், m into g is equal to g into me divided by re square. It is the gravitational acceleration at earth surface, but இங்கே வந்து gravitation acceleration at this surface g at a height h. இப்படின்றலாம் சில புக்கு g டேஷ்னு போட்டிருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் மீன்ஸ் நம்ம இதையும் இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா, ஸோ gravitation acceleration at a height h above the earth's surface is equal to g into
mass of earth into r என்னது re plus h whole square. ஏன்னா r is equal to this distance, r is equal to this distance plus this distance, which is equal to re plus r square. So r அது நம்ம where r is equal to re plus h ன்னு வச்சுக்கிட்டோம். So g dash எப்படி வரலாம்? So gh is equal to re by r dash இப்படி எழுதிக்கோங்க. நமக்கு இடம் வேணும். G at a height is equal to g into m into e divided by r square வந்து re plus h whole square. இதை எப்படி எழுதலாம் நம்ம? g into mass into e divided by r வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா r square வந்துடும் 1 plus h by re அதோட ஸ்கொயர். ஆரை வெளியில் எடுத்துட்டோம் இப்படி பார்ப்போம். ஆரை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா 1 plus h by re அதோட whole square. So g at a height h above is equal to r வெளியில் எடுத்துட்டோம் g into mass of the earth into re whole square into 1 plus h by re. ஸோ இதுதான் நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன். ஒரு ஆர் இதை எங்கேருந்து கொண்டு வந்தோம்? g into me by re plus h whole square. இங்கேருந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு re into r. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் வேல்யூ? இந்த வேல்யூ நம்ம பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நத்திங் பட் gh is equal to g at a height, gravitational acceleration at a height h above is equal to g divided by 1 plus h by re whole square. ஸோ இதுவும் இங்கேருந்து தான் நம்ம இதை கொண்டு வந்திருக்கோம். This is a general expression. This is the general expression for gravitation due to gravitation acceleration due to earth at the earth surface. So இதில் நம்ம condition வேறு கொடுக்கலாம். condition என்ன condition கொடுக்கலாம்? The condition given is, suppose height. What is this height? This is the height. This is the earth surface. This is the radius of earth. Radius of earth நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் is equal to 6400 kilometer. Suppose h இங்கே இருக்குது. h எவ்வளோ இருக்க முடியும்? h. This is r. h எவ்வளோ? At the most 10 meter, 100 meter, 1 kilometer, 10 kilometer. So say about 10 kilometer. இதையும் கம்பேர் பண்ணுறபோது இது very small value. That is 10 kilometer as compared with the 6400 kilometers, very small. இந்த கண்டிஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த கண்டிஷனில் நம்ம வேறு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். சி பைனாமியல் தியரம் படிச்சிருப்போம். 1 plus x to the power minus n is equal to 1 minus 1 plus இந்த பவர் இங்கே கொண்டு வந்துடணும். இந்த பவர் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இங்கே போட்டுடணும். which is equal to 1 minus nx. இது எதுக்கு கண்டிஷனுக்கு பொருந்தும்? if 1 x இருக்குல்ல, x வேல்யூ, if x is much less than 1. much less than 1 x வந்து இருக்கலாம் 0.0049, which is very less than x, very less than 1. ஸோ இங்கே பார்ப்போம் இந்த கண்டிஷன்ஸ். இதை பார்த்தோம்னா h இதை மேலே கொண்டு போயிட்டோம்னா இது எப்படி ஆகும்? இந்த ஈக்குவேஷன் will become is equal to g into 1 plus h by re to the power minus 2. If h எது வருது? This is h. இந்த height தான் h. So if reயோட வேல்யூ என்ன வருது? 6400 kilometer. h suppose we take 100 kilometer. So in that condition என்ன வரும்? re, if re is much greater than h. இந்த கண்டிஷனில் இது என்ன வரும்? h by re என்ன வரும்? h by re
இது பெருசாக இருக்குது, பெரிய வேல்யூ சின்ன வேல்யூ 0.00999 டிவைடட் பை சம் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா திஸ் வில் பி much 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 less than 1. H by R will be, or we can say 1 is much greater than. So in the condition இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம்? So GH is equal to G into, so when x is இதை நம்ம x யூஸ் பண்ணலாம். when x is much less than 1, x is much less than 1 இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். G into ஃபஸ்ட்டு இது டேர்ம்ஸ் இங்கே 1 இருக்கணும், வேறு எதுவும் இருக்கக்கூடாது. 1 இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம். இன்ட்டு அதோட பவர் டு த பவர் 2 இன்ட்டு அது மறுபடியும் h by RE இது நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் பைனாமியல் தியரம். பைனாமியல் தியரம் ஃபஸ்ட்டு 1 வரும், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம், ஃபோர்த் டேர்ம் வரும். இன் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம தேர்ட் டேர்ம், ஃபோர்த் டேர்ம், ஏன்னா h by RE ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது. சப்போஸ் h by RE is equal to 0.009, அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும்? இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸோ இட் வில் பி வெரி வெரி மச் ஸ்மாலர் வேல்யூ. சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட 1 லட்ச ரூபா பணம் இருக்குது, 1 லட்ச ரூபா இன்னொரு 10 காசு சேர்த்து கொடுத்தோம்னா அந்த 10 காசுக்கு வேல்யூ இருக்காது. உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு கேட்டால் 1 லட்சம் தான் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். 1 லட்சத்துக்கு 10 காசுன்னு இந்தியன் நிலைமையில் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த 10 காசை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம். அதேமாதிரி தேர்ட் டேர்ம், ஃபோர்த் டேர்ம் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஏன் நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம்? பைனாமியல் தியரம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம பார்க்குற போது இந்த கான்செப்ட் அக்செப்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு டேர்மை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்னு என்ன? பவரால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இருக்கிற டேர்மை மல்டிப்ளை பண்ணணும். விச் இஸ் ஈக்குவல் டு G into 1 minus 2H by RE. So if in the condition, this is condition என்ன? If H is much 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 less than RE, இதுதான் கண்டிஷன். ஹைட்டை பற்றி எதாவது நம்ம கொடுத்துருந்தோம்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணோம். ஸோ G at H, G at H is equal to G into 1 minus 2H by RE. இந்த கண்டிஷன் கொடுத்தா இதுதான் யூஸ் பண்ணோம். அதர்வைஸ் ஜென்ரல் இந்த கண்டிஷன் கூட H பற்றி எந்த கண்டிஷன் கொடுக்கலன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணோம். G is equal to G யோட வேல்யூ என்ன வருது? G is equal to GME by RE square into 1 plus H by RE R. அதை மறுபடியும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம். எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம்? G into 1 plus H by RE whole square. நல்லா again this formula is general formula. இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஹைட்டை பற்றி கொடுத்தா நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணோம். ஹைட்டை பற்றி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல, ஹைட்டுக்கும் ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த்துக்கும் எதையும் மென்ஷன் பண்ணலன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஜென்ரலி இஃப் ஹைட் இஸ் நாட் நோன் கண்டிஷன், திஸ் கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷனை, அதாவது இந்த கண்டிஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடாது. Find the height above the earth's surface where G is reduced by 36%. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? எர்த் சர்ஃபேஸ் இருக்குது, இது வந்து RE, இது வந்து இந்த போர்ஷன் வந்து H. இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த இடத்துல G என்ன வருதுன்னா ரெடியூஸ்ட் பை 36%. 36% ரெடியூஸ்ட், தட் இஸ் 100 minus 36 is equal to 64%. இங்கே G வந்து 64. G at a height is equal to 64% which is available at G. ஸோ நம்ம இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? G at a height H above the ground is equal to 64% of G at the earth surface, which is, what is G? So 64 na 64 divided by 100 G, where G is equal to 9.8 or 10. நம்ம எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ நம்ம ஃபார்முலா என்ன வருது? இங்கே ஹைட்டை பற்றி மென்ஷன் பண்ணல, அதனால் நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் ஹைட்டை பற்றி மென்ஷன் பண்ணால் இது மேலே போயிடும், 1 minus 2H by REன்னு வரும். ஸோ நான் இப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம். ஸோ G at a height H above is equal to G into 1 plus H by RE. RE தான் நமக்கு தெரியும் 6400 km. வாட் இஸ் GH?
G at a height is equal to 64% of G. So இந்த G நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா 1 plus h by RE is equal to 64 by 100. Sorry, 1 plus 7, 100 by 64 is equal to 100 by. So இதோட ஸ்கொயர் வரும். ஸோ இதோட ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா ரெண்டு பக்கமே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா 1 plus h by RE ஸ்கொயர் போயிடும். இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் is equal to under root 100 divided by 64 is equal to 10 divided by 8. Or இது எப்படிலாம் h by RE is equal to 10 divided by 8 minus 1 is equal to 2 by 8 is equal to 1 by 4. 2 by 8 into 1 by 2 by 10 minus 2 or h is equal to 1/4 of RE is equal to 6400 kilometer. இது கிலோமீட்டர் போகுது divided for 1600 kilometer. 1600 kilometer. இதில் என்ன தெரியுது? இப்போ வந்து 64% of value of G அந்த ஹைட்டில் இருக்கிற போது எவ்வளோ ஹைட் இருக்கும்? 1600 கிலோமீட்டர். அந்த இடத்துல ஜியோட வேல்யூ வந்து ஜிஹெச்சோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 64% ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் ஜி அட் எர்த்ஸ் சர்ஃபேஸ். ஃபைண்ட் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் இன் வெயிட் ஆஃப் எ பாடி when taken to a height of 36 kilometer. ஸோ இங்கே ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க 36 கிலோமீட்டர். percentage decrease in weight is equal to weight in the earth surface and weight at a height h divided by W weight in the earth into 100 in percentage. ஓகே, ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஹைட்டை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. we will use this formula. GH is equal to G. இது அப்படியே மேலே தூக்கிட்டு போகிறோம். 1 மேலே தூக்கிட்டு போகிறோம், மைனஸ் போடுறோம். H by RE போடுறோம், பக்கத்தில் 2 போடுறோம். அதான் மேலே தூக்கிட்டு போகிறோம். இந்த ஃபார்முலா அப்படி சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம therefore G is equal to G minus 2HG by 2HG minus 2HG by RE. G at a height. So G at a height H minus G minus இதை இங்கே கொண்டு வந்துட்டு அதை அங்கே கொண்டு போனோம்னா G minus GH is equal to 2H by RE. 2H by RE. So 2GH by RE. So now percentage decrease in weight is equal to, நம்ம ஏற்கனவே தெரியும், weight is equal to force is equal to m into G is equal to W minus W at the height h. What is the weight of the person at a given height? That is 32 kilometer divided with W into 100. இது பர்சன்டேஜில் வரும். So W is equal to m into G minus m into GH divided by m into G into 100%. So m வெளியில் எடுத்து காமனாக அடிச்சுக்கலாம். So is equal to G minus GH by G into 100. As it is நம்ம பார்த்துருக்கோம். G minus GH என்ன வருது? 2HG minus GH by RE
divided by G into 100%, which is equal to இதை எடுத்துலாம் is equal to 2H by RE. RE தான் நம்ம கொடுத்தா 6400 km. So is equal to 2 into H. H எதில் இருக்குது? H is in 32 km. RE is 36,400 km இருக்குது. ஸோ நம்ம யூனிட்டை கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது. ஏன்னா இந்த கிலோமீட்டர் அடிப்பட்டோம், இது பிகம் யூனிட்லெஸ். is equal to 200 into 100% is equal to 200. ஸோ இதையும் அடிச்சிட்டோம்னா 2 divided by 2 is equal to 1%. Therefore, percentage decrease in the weight when a body mass எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து 32 கிலோமீட்டருக்கு மேலே தூக்கிட்டு போனோம்னா அந்த பாடியோட வெயிட்டு குறையுது. ஏன்னா ஜி வேரி ஆகுது. ஜி குறையுது. ஜி மேலே போக 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 ஜி எப்படி ஜியோட வேல்யூ என்ன வரும்? ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் எர்த் டிவைடட் பை ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் ஆர் டிஸ்டன்ஸ், அதோட ஸ்கொயர். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் குறையுது. இப்போ நம்ம ஆர்னு வச்சுக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் கூட அதிகமாக ஜி குறையும். ஜி குறைஞ்சதுன்னா வெயிட் வில் ஆல்சோ குறையும். ஸோ எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் மேலே போக 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 அவனோட ஜி ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிடேஷன் ரெடியூஸ் ஆகும். ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிடேஷன் ரெடியூஸ் ஆகும். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக போகும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்.